हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा यूजी फास्ट टाइम यूजी फास्ट इयर पिलामानकर सेकेंड सेम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिलामानकर मेजर पेपर 3 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी बहीर है यूनिट नंबर 2 रो गोटे कॉन्सेप्ट बा ट्रेडिशन होची मार्क्सवाद बा मार्क्सिज्म से ऊपर आम डिस्कसन करवा बा पढ़ा देखा अर्थ और पृष्ठभूमि आधुनिक साम्यवाद अर्थ और पृष्ठभूमि बा मीनिंग एंड बैकग्राउंड आधुनिक साम्यवाद बा मॉडर्न कम्युनिज्म बा वैज्ञानिक समाजवाद साइंटिफिक सोशलिज्म मार्क्सवाद नाम परिचित या स्रष्टा होते जर्मनी प्रख्यात दार्शनिक कार्ल मार्क्स जहाँ जन्म 1818 रही और मृत्यु 1883 मसीह रही जहाँ नाम अनुसार या एपरी एक नामकरण कर यार वैप्लविक समाजवाद रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म एक प्रमुख रूप कार्ल मार्क्स जन्मर जड़े इहुदी थिले शैशवरे शैशवरे परिवार ख्रीष्टान ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करते छात्र वर्षर से खूब मेधावी थे प्रचलित श्रेणी विभाजन समाज रे धनी दरिद्र मध्य तारतम्य एवं दरिद्र और निस्सहायक जनतार दुख ताको विचलित करथिला गभीर मर्मवेदना अंतर्दान मध्य से होई उठिथिले जड़े प्रचंड विप्लवी जड़े विश्वविद्यालय शिक्षक होबार इच्छा तांको पूरण होई नथिला से जड़े सांबादिक रूपे किछि काल कार्य करथिले एयारी मध्य 1844 मसीह से आविष्कार करथिले समचिंताधारा तांको स्वदेशी बंधु फ्रेडरिक एंजेल्स जी तांको आजीवन बंधु ही रही गले कार्ल मार्क्स निजर प्रतिक्रियाशील चिंताधारा जो परिशेष 1849 मसीह चिरकाल स्वदेश विताड़ित होते 1850 1883 मसीह मृत्यु पर्यंत से इंग्लैंड लंडन सहर में स्थायी भाव में बसवास करते सेठारे जादूघर निरवच्छिन्न साधन मग्न रही सारा विश्वर कल्याण निमंते अनेक उपाध्याय ग्रंथ रचना करते से बहुल प्रसिद्ध लाभ कर पुस्तक हूँ दास कैपिटल बहुत इम्पोर्टाट एवं देखा दुई बंधु कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स 1848 मसीह रचना करते प्रसिद्ध साम्यवादी इस्तार बा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जहाँ मार्क्सवाद बा साम्यवादर प्राधिकारिका बा प्रामाणिक पुस्तक बाइबल ऑफ कम्युनिज्म बोली कहुई अवश्य यार मुख्य स्रष्टा होते कार्ल मार्क्स ये पुस्तक प्रदत्त साम्यवाद बा मार्क्सवादर मूलमंत्र सारा विश्ववासी चिंताधारा को दोहलाई देता या पूर्व से समाजवादी कल्पना बेलासी थे से माने समाजवादर वास्तव प्रयोग और पद्धति विषय कौन सी फलप्रद उपाय दर्शाई पारि नथिले किंतु मार्क्सवाद ये पुस्तक माध्यम वैज्ञानिक समाजवाद और वास्तव समाजवादर अवतारण कला परवर्ती समय लेनिन माओसेतुंग आदि मार्क्सवादर विकास दिगर आवश्यक अवदान देते 1917 मसीह यार सर्वप्रथम सफल प्रयोग सोवियत रूसिया करा जाइथिला और 1949 मसीह चीन मध्य या ग्रहण करथिला एई तत्व जादूगारी शक्ति एते प्रबल थिला जे विंश शताब्दीर पृथ्वी प्राय एक तृतीयांश राष्ट्र या आपणाई नहीं मात्र उदारवादी प्रखर स्रोतर 1991 मसीह मार्क्सवादी सोवियत रूसिया पतन घटिला यार प्रभाव में अन्य देश मानक या अपसर जीवार लगी मार्क्सवाद संप्रति एक संदीक्षण मध्य गति करुच्ची यार भविष्य विषय पूर्वानुमान करने सहज नुहे एवं आम देखा मार्क्सवादर नीतिगुड़िक साम्यवादी बा मार्क्सवादर मौलिक नीतिगुड़िक वैज्ञानिक व श्रृंखलाबद्ध भाव में परस्पर सहित संपर्कित सेगुड़िक गोटे पर गोटे क्रमानुसार आपे आपे उपस्थित होती सेगुड़िक न्यून दिगला जमीक प्रथम पॉइंट हूँ तर्कसंगत वस्तुवाद बा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मार्क्सवाद बा वैज्ञानिक समाजवादर समग्र तत्व वस्तुसंगत तर्कसंगत वस्तुवाद पर आधारित तर्कसंगत वस्तुवाद मध्य विवादीय वस्तुवाद बा अथवा द्वंद्वमूलक वस्तुवाद कहुपे ए संपर्क मार्क्स तांको समय प्रसिद्ध जर्मनी दार्शनिक हेगेल को द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होते हेगेल दर्शाई जे चिंताधारा भाव हूँ चरम वास्तवता और वास्तव दुनियार स्रष्टा अर्थात वास्तव दुनिया हूँ चिंताधारार बाह्य परिप्रकाश चिंताधारा हूँ मूल आधार
ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଏକ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଦୁନିଆରେ ବା ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ ଘଟି ଚାଲିଛି। ତର୍କସଙ୍ଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ନୂତନ ତଥା ଅଧିକ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୂପକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନ ଉପନୀତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହୁଥିବ। ହେଗେଲଙ୍କ ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଅଭିଧାରଣା ବା ଥେସିସ୍ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିବାଦ ବା ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ମ ନିଏ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧାଭାସ ବା ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ଅଭିଧାରଣା ଓ ବିରୋଧାଭାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁଗୁଣର ଏକତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବା ସିନ୍ଥେସିସ୍। କ'ଣ ନା ଥେସିସ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଏହି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପୁନଃ ଏକ ଅଭିଧାରଣା ବା ଥେସିସ୍ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ବିରୋଧାଭାସରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେହି ତର୍କସଙ୍ଗତ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ଅନବରତ ଚଳାଇ ରଖେ। ଏହାକୁ ହେଗେଲର ତର୍କସଙ୍ଗତ ବସ୍ତୁବାଦ ବା ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ମାର୍କ୍ସ ଓ ହେଗେଲଙ୍କ ତର୍କସଙ୍ଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚାଲକ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମୁଭର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଚିନ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଚାଲକ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ବା ମେଟର, ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ହେଗେଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସ୍ତୁ ବା ମୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ଅଭିଧାରଣା କୁହାଯାଏ, ଯାହା ତର୍କସଙ୍ଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିରୋଧାଭାସ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ବାରମ୍ବାର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିକାଶ କରିଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ତର୍କସଙ୍ଗତ ବସ୍ତୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାର୍କ୍ସର ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ତର୍କସଙ୍ଗତ ବସ୍ତୁବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ ବା ଇତିହାସର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ ଅର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତର୍କସଙ୍ଗତ ବସ୍ତୁବାଦ ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସମାଜ ଇତିହାସକୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁବାଦ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇ ଆସିଛି। ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ସମାଜର ଭିତ୍ତି ସଞ୍ଚାର। ଏହା ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ନୀତି, ଆଇନ, ରାଜନୀତି, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ସମାଜର ଅଧିସଂରଚନା ବା ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଅର୍ଥନୀତି ବା ଭିତ୍ତି ସଞ୍ଚାର ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଅଧିସଂରଚନାକୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିନିମୟର ସ୍ୱରୂପ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଢାଞ୍ଚା ନିରୂପଣ କରେ। ମଣିଷମାନେ ସାମାଜିକ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିପରୀତ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିବା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର, ଦାସତ୍ୱ ସମାଜ ଏବଂ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନ, ଶୋଷକ ଶୋଷିତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ସମାଜର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶାଇ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ଶୋଷଣହୀନ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିନିମୟର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତୀତର ଅସମ ଅନ୍ୟାୟ ଇତିହାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ ଇତିହାସର ଅର୍ଥନୀତିକରଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବା ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଶ୍ରମିକର ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଚାହିଦା ଓ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସମୁଦାୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ପାଇବା ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ପାଏ ନାହିଁ।
ତାର ପୁଞ୍ଜିପତି ମାଲିକ ତାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଦରରୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକର ମଜୁରୀ ବା ମୂଲ୍ୟ ବାଦ ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ରହେ ତାକୁ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ତାହା ହେଉଛି ଲାଭାଂଶ। ଏହି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବା ଲାଭାଂଶ ପାଇବାକୁ ଶ୍ରମିକ ହକଦାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତାର ପୁଞ୍ଜିପତି ମାଲିକ ନେଇଯାଏ, ଯାହା ହେଉଛି ଶୋଷଣ। ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଶୋଷଣ କରି ପୁଞ୍ଜିପତି ମାଲିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦରିଦ୍ରରୁ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜମି ବା ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଖଜଣାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍କ୍ସ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରମକୁ ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବା କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ସାଥୀ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସଙ୍କ ସହ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମାଜର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଇତିହାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଟି ସମାଜର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଧନୀ, ଅନ୍ୟଟି ନିର୍ଦ୍ଧନ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶୋଷକ, ଅନ୍ୟଟି ଶୋଷିତ। ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମାର୍କ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ, କ୍ରୀତଦାସ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଇତର ଜନ, ଭୂସ୍ୱାମୀ, ଭୂଦାସ, ବଣିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମର ମାତିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃଷରେ। ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଛି ସମାଜର ଅବାଧ ବିପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସଂଗ୍ରାମରତ ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜର ସମୂହ ବିନାଶରେ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜ ପରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଓ ସର୍ବହରା ନାମର ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ସର୍ବହରାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରନ୍ତି, କମ୍ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଲିକହୀନ ଶ୍ରମିକ ଓ କାମ କରୁନଥିବା ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠେ, ଯାହାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିପ୍ଳବ ବା ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଚରମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବିପ୍ଳବ। ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାକି ନଥାଏ, ସର୍ବହରା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରହିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସର୍ବହରା ଏକତ୍ର ହୋଇ କତିପୟ ଶୋଷକ ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। କାରଣ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ନିଜର ବସ୍ତୁବାଦୀ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଓ କଳ, ଆଇନ, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଶୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଲୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ, ହେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରମିକଗଣ, ଏକଜୁଟ ହୁଅ, ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳ ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ଅନ୍ୟ କିଛି ହରାଇବାକୁ ନାହିଁ। ୱାର୍କର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁନାଇଟ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ନଥିଂ ଟୁ ଲୁଜ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ୟୋର ଚେନ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀର ବିନାଶ, ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନିଜ ବିନାଶର ମଞ୍ଜି ନିଜେ ହିଁ ବୁଣିଥାଏ। ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଫଳରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନେ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଥିଲେ ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ତଥା ବୃହତ୍ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇ ସର୍ବହରା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସର୍ବହରା ଶ୍ରମିକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜଳା ସେମାନେ ଏକଜୁଟ କରାଇ ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ଯୋଗାଏ ଓ ପରିଶେଷରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିନାଶ ଘଟେ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିନାଶ କରି ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରନ୍ତି। ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ସମୂହ ଭାବେ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁବ୍ଧ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରୁ ରୋକିବା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମୂହ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନଚେତ୍ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିରାଟ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।
ହଠାତ୍ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଳୟ। ମାର୍କ୍ସବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଳୟ କାମନା କରେ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଶୋଷଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ। ଏହି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନର ଅନ୍ତରାୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାହା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ନ ହୋଇ ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପୁଞ୍ଜିପତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାହା କ୍ରମଶଃ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ। ମାର୍କ୍ସବାଦ ବା ସାମ୍ୟବାଦର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଶୋଷଣ ନଥିବ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ଚଳୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବେ। ସେଠାରେ କିଏ ଶାସକ ବା ଶୋଷିତ ନଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମୂହ ରୂପରେ ସମାଜ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଆଇନ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ଧର୍ମ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅପସରି ଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ୍ସବାଦର ପରର ମାର୍କ୍ସବାଦ ବା ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ଆଫ୍ଟର ମାର୍କ୍ସ। ମାର୍କ୍ସ କେବଳ ସାମ୍ୟବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେନିନ୍ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ 1917 ମସିହାରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଷିଆରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଲେନିନ୍ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ପରେ ମାର୍କ୍ସବାଦର କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ଆଧୁନିକତମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ବିପ୍ଳବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୟୁରୋପର ସ୍ୱଳ୍ପୋନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯିବ, ମାତ୍ର ଲେନିନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୁଷିଆ ଭଳି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ମାର୍କ୍ସ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଧାରଣା ବିପରୀତ ଲେନିନ୍ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଦ୍ରୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଚରମ ସୋପାନ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ହାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ ହେଲା। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚରିତ୍ର ଆତ୍ମଘାତୀ ହୁଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସୁଫଳ ସ୍ୱରୂପ ୟୁରୋପର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନେ ଶସ୍ତାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ବଜାର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବୁର୍ଜୋଇସ୍ କ୍ଲାସର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଏକାଧିକାର ବା ମୋନୋପୋଲି ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ବଜାର କଞ୍ଚାମାଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼େ, ଫଳରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଶୋଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। ଅଶୋଷିତ ନିଃସ୍ୱମାନେ ବି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବର୍ଗର ବିରୋଧରେ ବିପ୍ଳବ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ବିରୋଧାଭାସ ତୀବ୍ର ହେଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, ଯାହା ପରେ ତାହାର ବିନାଶ ଘଟିବ। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିରୋଧରେ ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂଗଠିତ ମଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଲେନିନ୍ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାର୍କ୍ସ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବି ନଥିଲେ। ଲେନିନ୍ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ପାର୍ଟି ବା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବୋଲି ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ହେଉଛି ସର୍ବହରାମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ସେବାଦଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଓ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଓ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହାୟକ କରିବ। 1924 ମସିହାରେ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ରୁଷିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ହେଲେ। 1953 ମସିହା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେ। ସେ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଓହରି ଆସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସାମ୍ୟବାଦ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ନୀତିରେ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ରୁଷିଆ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମ୍ୟବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ କଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମତରେ ରୁଷିଆର ଏକ ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିବା କ୍ରୁଶ୍ଚେଭ୍ ବା ମିଖାଇଲ୍ କ୍ରୁଶ୍ଚେଭ୍ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଲେନିନବାଦ ଭାବନାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ମାତିଥିବା ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାମ୍ୟବାଦର ବିଂଶତମ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସାମ୍ୟବାଦର ପୂର୍ବ ମୌଳିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। 1949 ମସିହାରେ
ନୂତନ ସାମ୍ୟବାଦର ଚୀନର ନିର୍ମାତା ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ, ନୂତନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଜନତାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପିପୁଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଟେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଉଭୟ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଲେନିନଙ୍କ ମାର୍ଗରୁ ତଥା ରୁଷିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ତଥା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଦେଶମାନଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିପ୍ଳବ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାର ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବେଦନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ବିପ୍ଳବର ଗରିବ କୃଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥ ବିପ୍ଳବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେ ସାକାର ସାମ୍ୟବାଦ କନକ୍ରେଣ୍ଟ ମାର୍କ୍ସିଜମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଖାପ ଖୁଆଇଯିବ। 1970 ଓ ଦଶକରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର କେତେକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦେଶ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ଆଧିପତ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ୟବାଦରୁ ଓହରିଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ୟୁରୋପୀୟ ସାମ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ୟବାଦ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ବୈଚାରିକ ବହୁବାଦ ବା ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସ୍ପେନ୍, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି କେତେକ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ସାମ୍ୟବାଦ ଉପରେ ଗିର୍ଜା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଣ-ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅନୁଚିତ। ସମାଜବାଦ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତି ବହୁଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ୍ସବାଦର ସୁଗୁଣ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖ, ମାର୍କ୍ସବାଦ ଏକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମାଜରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗଜନିତ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଆଶାତୀତ ବିକାଶ ମାତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରତ୍ୱ ନୂତନ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ମାର୍କ୍ସବାଦ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଥାର୍ଥରେ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦର ଅବତାରଣା କରିବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଅଭିନବ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସାମ୍ୟବାଦ ଓ ମାର୍କ୍ସବାଦର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଶୋଷଣ, କଷଣ, ଅବହେଳା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଏହା ମଣିଷର ଚିର ଉପକାର କରିଛି। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରିଛି, ଇତିହାସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଓ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ସାମ୍ୟବାଦୀ ମାନବୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ମାନବତାର ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ୍ସବାଦର ଦୁର୍ଗୁଣ ବା ସମାଲୋଚନା। ମାର୍କ୍ସବାଦର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ରୂପେ ବହୁଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦର ସମାଲୋଚନା ନିମ୍ନରେ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିହେବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ଇତିହାସର ଅର୍ଥନୈତିକ ବାକ୍ୟ ବା ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ। ସମାଜର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ। ମାର୍କ୍ସ ଏହି ଦିଗରେ ଭୂଗୋଳ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଚାରଧାରା ଆଦିକୁ ଅବମୂଲ୍ୟନ କରିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ ଜମି ପୁଞ୍ଜି ଖଜଣା ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମାର୍କ୍ସ କେବଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରମ ଏବଂ ବାହୁଦରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଅବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ସବୁ ସମାଜରେ କେବଳ 2ଟି ମାତ୍ର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥିବା ବିଷୟ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଏହିପରି 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷରତ ନୁହନ୍ତି। ସମାଜର ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ।
ଚାରି ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବ ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ବେଳେ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଅନାବଶ୍ୟକ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା'ର ବିନାଶ କାମନା କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସର୍ବହାରାର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସର୍ବହାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭାଂଶ ଏବଂ କାଙ୍ଗାଳମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଚିର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସର୍ବହାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରି ଏହିପରି ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଏବଂ କୁପରିଚାଳନା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଏ ଯେ ରୁଷିଆ, ଚୀନ ସମେତ ସମସ୍ତ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଓ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଳୟ ଘଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା'ର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ଏକ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର। ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀର ବିଲୋପ ଘଟିନାହିଁ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳର ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଲୋପ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିପନ୍ଥୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଠୋର ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ। 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦିଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦମନ ଅଥବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପରିବାର ଏବଂ ଧର୍ମ ଭଳି ଅନେକ ଆବେଗମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମାର୍କ୍ସବାଦର ପରମ୍ପରା। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ମାର୍କ୍ସବାଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ କେବଳ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ଲେନିନ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ନ ରହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଜା ଲୁକ୍ସେମ୍ବର୍ଗ, ଟ୍ରଟ୍ସ୍କି, ଗ୍ରାମ୍ସ୍କି ଆଦି ଲେଖକମାନଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ମିଲବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ସମାଜବାଦୀ ମଣିଷ ଏବଂ ସମାଜ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱରୂପ ନିଅନ୍ତି, ମାର୍କ୍ସବାଦର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାକୁ ଏହି ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାର୍କ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦାରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବିରୋଧାଭାସ ଅଟେ, କାରଣ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାରବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ସମାଜ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ସମ୍ମିଳନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗତ ସମାଜ ଅଟେ। ସମାଜର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଉତ୍ପାଦନ ବିନା ମାଧ୍ୟମ ଓ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିପାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ବିଭାଜନ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧିପତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରୂପେ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ମାର୍କ୍ସବାଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମାଜ ଓ ରାଜନୀତିର ଶ୍ରେଣୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଥା ରୂପେ ଉପାଦାନ ସ୍ୱୀକୃତ କରାଯାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ଉଦ୍ଧୃତ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାଜର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୋପାନରେ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। 1959 ମସିହାରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପରପେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦି କ୍ରିଟିକ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଳଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆଇନଗତ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ସଦୃଶ ପ୍ରାସାଦ ଓ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ମାର୍କ୍ସବାଦ ମତ ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଜୀବନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ପରସ୍ପର
ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ଏଣୁ ରାଜନୈତିକ ମୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ଲୁକାୟିତ ମୂଳଭିତ୍ତି କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବୋଲି ମାର୍କ୍ସବାଦଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଉଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନର ରୂପ ଦେଇ ଏହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସମାଜକୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବା କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଏକ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଗୋଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବା ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଗଠନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଧାରିତ ସମାଜ, ପ୍ରାକ୍ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ନୈତିକତା ଯୁକ୍ତ ସମାଜ ସାମ୍ୟବାଦୀ। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାଜର ଭୌତିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ସମାଜର ଭୌତିକ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଭୌତିକବାଦ, ଇତିହାସର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା ରାଜନୀତିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ରାଜନୀତିର ବିବାଦ ଢାଞ୍ଚା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମଡେଲ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏକମତ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଅପେକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଦାୟିତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ରାଜନୀତିର ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଜାଗରଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଦେଖିବା। ମାର୍କ୍ସବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଜନୀତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଡୁବର୍ଜର ଦୁଇଟି କାରଣ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଭୂମିକା ମାତ୍ରାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଏବଂ ବଂଶଗତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃସଂଘର୍ଷ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବିଧ ଉପାଦାନ ରାଜନୀତିର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଏହା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଡୁବର୍ଜରଙ୍କ ମତରେ ଅଭିଜାତତନ୍ତ୍ର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି, ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରାକ୍ ବିପ୍ଳବ ସ୍ଥିତି, ଉଚ୍ଚଗଣର ଜନ୍ମ, ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍କର୍ଷତା ଆଦି ବିରୋଧ ଉପାଦାନ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ମାର୍କ୍ସବାଦ ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନବ୍ୟ ମାର୍କ୍ସବାଦ ବା ନ୍ୟୁ ମାର୍କ୍ସିଜମ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।